ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے عدت میں نکاح کے کیس میں ٹرائل کورٹ میں گواہوں کے بیانات ریکارڈ کرنے سے روک دیا، جبکہ بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر خاور مونیکا کو نوٹس جاری کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے عدت میں نکاح کے خلاف درخواست کی چیف جسٹس عامر فاروقی نے سماعت کی۔ دوران سماعت بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے وکیل سلمان اکرم راجہ عدالت میں پیش ہوئے، جنہوں نے کہا کہ ساری ڈسٹرکٹ جوڈیشری اڈیالہ جیل میں موجود ہے۔ آج انہوں نے گواہوں کے بیانات ریکارڈ کرنے ہیں۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے سوال کیا کہ گواہوں کے بیان ریکارڈ کرانے سے روک دیتے ہیں، کیس بتائیں ہے کیا؟ وکیل سلمان اکرم راجہ نے جواب دیا کہ ان کے بیان کو بھی مان لیا جائے تو طلاق کے 48 دنوں کے بعد نکاح ہوا۔ عدالت نے سوال کیا کہ عمومی طور پر عدت کا دورانیہ کتنا ہوتا ہے؟ وکیل سلمان اکرم راجہ نے جواب دیا کہ عمومی طور پر 90 روز کا دورانیہ ہوتا ہے، لیکن تقی عثمان صاحب نے اس میں وضاحت کی ہے کہ عدت کی مدت سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے استفسار کیا کہ فرض کریں اس سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود نہ ہو، آپ نے اس درخواست میں کیا چیلنج کیا ہے؟ وکیل سلمان اکرم راجہ نے جواب دیا کہ ہم نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو جاری چیلنج کیے ہیں۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے سوال کیا کہ قانون کے مطابق نکاح اگر عدت میں ہوا ہو تو بعد میں ریگولائز ہو جاتا ہے، اگر نکاح باقاعدہ بھی نہیں ہوتا تو اس میں جرم کیا ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عدت میں نکاح کیس میں ٹرائل کورٹ کو گواہوں کے بیانات ریکارڈ کرنے سے روک دیا اور بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر خاور مونیکا کو نوٹس جاری کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما یاسمین راشد نے کہا ہے کہ نواز شریف 73 سال کی عورت سے ڈر کر بیٹھا ہے، میں باہر نکلتی ہوں تو بتاتی ہوں۔ لاہور میں انسداد دہشت گردی عدالت میں یاسمین راشد نے پولیس اہلکاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مجھے میڈیا سے بات کرنے دو، میں پہلے ہی جیل میں ہوں، اب کیا مجھے پھانسی لگاؤ گے؟ یاسمین راشد نے کہا، آپ کو کس چیز سے ڈر لگتا ہے؟ ایسا کیا ہو گیا ہے؟ میں 8 مہینے سے خاموش رہی ہوں، اب کیا چاہتے ہو؟ میں عدالت میں ہوں، میں آج یہاں سے نہیں اٹھوں گی، دل کرتا ہے تو زبردستی اٹھا کر لے جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ میں جیل میں ہوں، میرے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے ہیں، میں یہاں سے ایک شرط پر جاؤں گی کہ میڈیا والوں کو میری تصویر بنانے دیں۔ سابق صوبائی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ اتنا وقت خاموشی سے گزار چکی ہوں، لیکن اب اور نہیں، میں اس عمر میں بھی ایسے لڑوں گی کہ اب لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ وفاقی حکومت نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف جیل میں سائفر ٹرائل کالعدم قرار دینے کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ درخواست میں وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ سے استدعا کی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 21 نومبر 2023 کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔ وفاقی حکومت نے درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حقائق کا درست جائزہ نہیں لیا۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر ٹرائل کے لیے قائم خصوصی عدالت کو کالعدم قرار دیا۔ وفاقی حکومت کا اپنی درخواست میں موقف ہے کہ ہائی کورٹ کے پاس خصوصی عدالت کی حیثیت ختم کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عدت میں نکاح کیس میں ٹرائل کورٹ کو گواہوں کے بیانات ریکارڈ کرنے سے روک دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے عمران خان اور بشرا بی بی کی عدت میں نکاح کے خلاف درخواست پر سماعت کی، جس سلسلے میں عمران خان اور بشرا بی بی کے وکیل سلمان اکرم راجہ عدالت میں پیش ہوئے۔ سلمان اکرم راجہ نے عدالت میں کہا کہ ساری ڈسٹرکٹ جوڈیشری اڈیالہ جیل میں موجود ہے۔ آج انہوں نے گواہوں کے بیانات ریکارڈ کرنے ہیں۔ اس پر عدالت نے سوال کیا کہ گواہوں کے بیان ریکارڈ کرانے سے روک دیتے ہیں، کیس بتائے ہیں کیا؟ عدالت نے سوال کیا کہ عمومی طور پر عدت کا دورانیہ کتنا ہوتا ہے؟ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ان کے بیان کو بھی مان لیا جائے تو طلاق کے 48 دنوں کے بعد نکاح ہوا۔ عمومی طور پر 90 روز کا دورانیہ ہوتا ہے۔ عدالت نے کہا کہ قانون کے مطابق نکاح اگر عدت میں ہوا تو وہ بعد میں ریگولائز ہو جاتا ہے، اگر نکاح باقاعدہ بھی نہیں ہوتا تو اس میں جرم کیا ہے؟ بعد ازاں عدالت نے عدت میں نکاح کیس میں ٹرائل کورٹ کو گواہوں کے بیانات ریکارڈ کرنے سے روک دیا۔ پاک ایران کشیدگی کے باعث قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا، جس میں ملکی سلامتی سے متعلق اہم فیصلے متوقع ہیں۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان ایران کشیدگی کے باعث
قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا گیا ہے۔ اجلاس میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، سربراہ پاک فضائیہ ایئر مارشل ظہیر بابر اور سربراہ پاک بحریہ بھی شرکت کریں گے اور کمیٹی کے دیگر ارکان شریک ہوں گے۔ اجلاس وفاقی کابینہ اجلاس کے بعد ہوگا، جس میں شرکاء کو پاک ایران صورتحال سمیت شرپسندوں کے خلاف کارروائی، قومی سلامتی امور پر بریفنگ دی جائے گی۔ اجلاس میں قومی سلامتی کمیٹی ملکی سلامتی سے متعلق اہم فیصلے بھی کرے گی۔ پنجاب اور ملک کے دیگر علاقوں میں شدید دھند برقرار ہے، جس کی وجہ سے آج بھی 14 ملکی اور غیر ملکی پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ پروازوں کو متبادل 3 ایئرپورٹس پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ایئرپورٹ ذرائع کے مطابق لاہور اور سیالکوٹ ایئرپورٹس پر پروازوں کی لینڈنگ اور ٹیک آف میں دشواری کا سامنا ہے۔ ملک کے مختلف ایئرپورٹس کی 18 پروازیں ری شیڈیول کر دی گئی۔ جدہ لاہور کی سعودی ایئر لائن کی پرواز کو اسلام آباد میں اتارا گیا اور لاہور سے جدہ پرواز منسوخ کر دی گئی۔ نادرا نے مرکزی نظام برائے تصفیہ شکایات قائم کر دیا ہے۔ نیشنل ڈیٹا بیس رجسٹریشن اتھارٹی نے مرکزی نظام برائے تصفیہ شکایات قائم کر دیا۔ نادرا حکام کا کہنا ہے کہ پلیٹ فارم پر درج ہونے والی شکایات کا فوری ازالہ یقینی بنایا جائے گا۔ ہماری خدمات، سہولیات یا عملے سے متعلق کوئی بھی شکایات ہوں، آن لائن ویب پورٹل پر درج کرائیں یا ہیلپ لائن پر کال کریں۔ نادرا شکایات کا ازالہ کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا مستعد عملہ 24 گھنٹے آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ شکایات درج کرانے پر متعلقہ ڈپارٹمنٹ کے نمائندے خود آپ سے رابطہ کریں گے اور فوری طور پر یا زیادہ سے زیادہ 7 دن کے اندر آپ کا مسئلہ حل کر دیں گے۔ میکی آرتھر، گرانٹ بریڈبرن اور اینڈریو پیٹک اپنے اپنے عہدوں سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ میکی آرتھر، گرانٹ بریڈبرن اور اینڈریو پیٹک، جنہیں نومبر 2023 میں اپنے رول میں تبدیلی کے بعد لاہور نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں فرائض سونپنے گئے تھے، انہوں نے اپنے اپنے عہدوں سے استعفے دے دیے ہیں۔ اپریل 2023 میں میکی آرتھر کو پاکستان مینز کرکٹ ٹیم کا ڈائریکٹر مقرر کیا گیا تھا، جبکہ گرانٹ بریڈبرن کو گزشتہ سال کے شروع میں پاکستان کی قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ کے طور پر مقرر کیا گیا تھا، جبکہ جنوبی افریقہ کے سابق ڈائریکٹر اینڈریو پیٹک اپریل 2023 سے پاکستان کے بیٹنگ کوچ تھے۔ سعودی عرب میں پہلے روزے کی ممکنہ تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ دنیا کے مسلمان مارچ 2024 میں ماہ مقدس کے استقبال کے لیے پرجوش ہیں۔ اس سلسلے میں سعودی عرب میں پہلے روزے کی ممکنہ تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق ماہرین فلکیات کا کہنا ہے کہ ان کے حساب سے سعودی عرب میں پہلا روزہ 11 مارچ کو ہوگا۔ اس میں ایمریٹس اسٹرانومی سوسائٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین ابراہیم الجروان نے بتایا ہے کہ سرما کا موسم 22 دسمبر سے شروع ہو کر 20 مارچ تک جاری رہے گا۔ اسلام آباد میں پیرامیڈیکل سٹاف کو جعلی ڈگریاں دینے والا کالج سیل کر دیا گیا۔ فیڈرل انویسٹیگیشن اینٹی کرپشن سرکل اسلام آباد نے پیرامیڈیکل سٹاف کو جعلی ڈگری دینے والا کالج کو سیل کر دیا ہے۔ ترجمان FIA کے مطابق اسلام آباد میں جعلی ڈگریاں دینے والے کالج کو سیل کیا گیا ہے۔ FIA کے مطابق کالج انتظامیہ اور پاکستان نرسنگ اینڈ مڈائفری کونسل کے ملی بھگت سے جعلی ڈگریاں جاری کی جا رہی تھیں۔ کالج کی جعلی ڈگریوں پر متعدد نرسز اسپتالوں میں نوکریاں کر رہی تھیں۔ یہ بھی بتایا گیا کہ کالج سے پیمز اسپتال کا جعلی MOU بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ کالج انتظامیہ کی جانب سے پیش کی جانے والی فیکلٹی لسٹ بھی فرضی نکلی۔ FIA کے مطابق کالج انتظامیہ اور PNMC ملازمین کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ملازمین کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ راولپنڈی سے خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ مری سے ملحقہ لورا کے نجی اسپتال سے نومولود بچی کی لاش برآمد ہوئی۔ لورا کے نجی اسپتال کے واش روم میں نومولود بچی کی ایک لاش ملی، جس کے بارے میں تھانہ لورا پولیس کو اطلاع کی گئی۔ انہوں نے لاش قبضے میں لے کر سرکاری D ٹائپ اسپتال لورا سے اس کا پوسٹ مارٹم کروایا۔
पोस्ट मार्टम के रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची की पैदाइश 6 से 8 घंटे कबल हुई थी, जिसकी शदीद सर्दी के बायस मौत वाक़या हो गई। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने लाश तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन लोरा के अमले के हवाले कर दी। इस बारे में निजी अस्पताल की इंतजामिया का कहना है कि कोई बाहर से बच्ची को लेकर अस्पताल छोड़ गया है। दूसरी जानिब अहलियान इलाका ने इस वाक़े पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। रावलपिंडी शहर चोरों और डाकुओं का मरकज बन चुका। अवाम मुकम्मल लावारिस दिखाई देने लगे। शहर में जराइम की शरह पिछले साल की निस्बत कई गुना बढ़ चुकी है। रावलपिंडी से रिपोर्ट कर रहे हैं इशफाक तनोली। रावलपिंडी शहर में जराइम की शरह एक बार फिर अपने अरूज पर पहुंच चुकी है। पुलिस की आलिया कार्रवाइयां देखकर यूं महसूस होता है कि शहर में सिर्फ पतंगबाजी ही सबसे बड़ा जुर्म है। पुलिस के रिकॉर्ड में इस वक्त शहर में मुकम्मल अमन व शांति है, जबकि हकायक इसके मुकम्मल बरक्स हैं। गुज़िश्ता सिर्फ एक दिन में शहर से 20 मोटरसाइकिलें चोरी हुई और लाखों रुपए की नकदी, मोबाइल फोन, तलाई जेवरात और दीगर एशिया शहरियों से गन पॉइंट पर छीन लिए गए। शहर के थाना सादकाबाद, थाना सिटी, थाना पीर वदाई, थाना रत्ता अमराल, थाना एयरपोर्ट, थाना आरे बाजार, थाना मुर्गा, थाना न्यू टाउन, थाना नसीराबाद और थाना सदर बैरूनी, थाना सदर कैंट की हदूद शहरियों के लिए नो गो एरिया बन चुके हैं और यूं महसूस होता है कि अवाम मुकम्मल तौर पर डाकुओं और चोरों के रहम करम पर जिंदगी गुजार रहे हैं। थानों से हासिल करदा रिकॉर्ड के मुताबिक इस वक्त शहर में जराइम की शरह पिछले साल की निस्बत कई गुना बढ़ चुकी है। हालांकि इसमें शहरियों की मजलूमियत की वो दास्तानें शामिल नहीं हैं जिनकी FIR दर्ज नहीं होती। अवाम का कहना है कि अगर रावलपिंडी पुलिस चोरों और डाकुओं का मुकाबला नहीं कर सकती तो शहरी खुद असला उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। कैमरा टीम के साथ इशफाक तनोली, वॉइस न्यूज, रावलपिंडी। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हल्का ने 61 चौधरी फरूख अल्ताफ की यूनियन काउंसिल कोहाली के गाँव माघला आबाद में जलसे में शिरकत। मकामी अफराद की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली हल्का ने 61 चौधरी फरूख अल्ताफ ने यूनियन काउंसिल कोहाली के गाँव मघला आबाद में जलसे में शिरकत की और जलसगाह पहुंचने पर मकामी अफराद ने शानदार इस्तकबाल किया, फूल और नोट निछावर किए और इसमें PTI के साबिक उम्मीदवार बराए चेयरमैन राजा जाहिद और राजा जावेद ने चौधरी फरूख अल्ताफ की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया है। इशफाक तनोली थाना सादिकाबाद के इलाके अब्दुल्ला मस्जिद के पास डॉल्फिन पुलिस के तशद्दुद का मामला मुतासरा बच्चे का वीडियो बयान सामने आ गया है। मुतासरा बच्चे ने बताया कि डॉल्फिन एहलकारान ने मुझे 2 थप्पड़ मारे। डॉल्फिन एहलकारान के मुंह ढके हुए थे, उन्होंने हेलमेट भी पहन रखे थे। आज SHO ने दादरसी के लिए थाने बुलाया लेकिन मुलाकात नहीं की। बेटा क्या हुआ था? उन्होंने मुझे मारा था। किन्होंने मारा था? पुलिस वालों ने। कौन से पुलिस वाले थे? डॉल्फिन वाले। क्यों मारा था मेरे बेटे को? गुड्डे की वजह से। गुड्डे की वजह से? किधर मारा है मेरे बेटे को? ये आगे। आगे किधर? ये अब्दुल्ला मस्जिद के पास। अच्छा, थप्पड़ मारा है? कितने थप्पड़ मारे? 2। अच्छा, मेरा बेटा वहाँ पे आप उनको जानते हो? उन्होंने हेलमेट पहने हुए थे। हेलमेट पहने हुए थे और चेहरे से पहचान लोगे सामने आने पे? उन्होंने हेलमेट पहने हुए थे मुंह पे। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? उन्होंने मुझे मारा, मैं भाग ही गई। भाग गए आप? कराची के जिला वेस्ट पुलिस का थाना गुलशन मामार के इलाके अफगान कैंप में सर्च ऑपरेशन जारी। सर्च ऑपरेशन SSP जिला वेस्ट की हदायत पर जराइम पेशा अनासिर और गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ किया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन के दौरान इलाके के दाखिली और खारजी रास्तों को सील करके घर घर तलाशी ली जा रही है। बायोमेट्रिक तलाश डिवाइस की मदद से मुश्तबा अशखास की तस्दीक का अमल भी जारी है। ऑपरेशन के दौरान गैर मुल्की तारिकीन वतन का रिकॉर्ड भी डिवाइस के जरिए इकट्ठा किया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन में मुतलका SDP और SHOs नफरी और लेडीज पुलिस एहलकार अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पर आपको एक अहम खबर से अपडेट करें और आपको बताएं, पाकिस्तान राय हक पार्टी सिंध से कौमी और सूबाई असम्बली के हतमी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। यहाँ पर आपको एक अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं
کہ پاکستان رائے حق پارٹی سندھ سے قومی اور صوبائی اسمبلی کے حتمی امیدواران کی لسٹ جاری کر دی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان رائے حق پارٹی سندھ میں سنی علماء کونسل اور دیگر جماعتوں کے ساتھ اتحادی پوزیشن میں 20 قومی اور 52 صوبائی حلقوں پر انتخابی عمل میں حصہ لیں گی۔ مزید اپڈیٹ کریں تو آپ کو بتائیں، پاکستان رائے حق پارٹی کے امیدواران کے کاغذات نامزدگی الیکشن کمیشن آف پاکستان سے منظور ہونے کے بعد اپنی انتخابی مہم شروع کر دی ہے۔ پاکستان رائے حق پارٹی کے مطابق وہ نفرت، کردار کشی، تصادم اور قوم کو تقسیم کرنے کی سیاست کے حامی نہیں، بلکہ ترقی، امن، خوشحالی، استحکام اور عوام کے پاکستان اور نظریہ پاکستان کی سیاست کی دائمی ہیں۔ پاکستان رائے حق پارٹی کا رجسٹرڈ انتخابی نشان استری الاٹ ہو چکا ہے۔ 8 فروری کو قوم پہ پاکستان رائے حق پارٹی کے امیدواران کو منتخب کر کے متحدہ مستحکم پاکستان کی طرف قدم بڑھائیے۔ وائس نیوز، پاکستان کی آواز۔ خوابوں کو صرف دیکھا نہیں بلکہ جیا جاتا ہے، اور آپ کی ہستی مسکراتی زندگی میں خوشیوں کے مزید رنگ بھرنے کے لیے ہم دے رہے ہیں ہر قدم پر آپ کا ساتھ۔ It's a vision to give you modern and luxurious lifestyle. It's about your happiness, your dream, your comfort. It's ABS Developers۔ 2015 سے اب تک ہمارا مقصد نہ صرف آپ کی طرز زندگی کو بہتر بنانا ہے، بلکہ آپ کو شرعی اصولوں کے عین مطابق سود سے پاک ایک ایسا پلیٹ فارم فراہم کرنا ہے جہاں رہے آپ کا سرمایہ بالکل محفوظ۔ تو پھر اپنے خوابوں کو پورا کرنے میں اتنی دیر کیوں؟ 100% refund policy. No difference in cash and installment. No late payment fine. For more details, contact or email آپ کا ہم پر کیا گیا اعتماد آج 400% منافع میں تبدیل ہو چکا ہے۔ الکبیر ڈیولپر آپ کے لیے ایک اور موقع لا رہا ہے۔ الکبیر آرچرڈ لاہور کے سب سے بڑے KS کے گولڈن انٹرچینج اور مین GT روڈ کی پرائم لوکیشن پر واقع، جہاں پر آپ کو ملے تھیم پارک اور ڈزنی لینڈ۔ بکنگ کا آغاز صرف 2 لاکھ روپے سے، ماہانہ قسط صرف 8,500 سے۔ 080113339۔ A project of الکبیر ڈیولپر۔ DHA ملتان ترقی کرے گا تو ہمارا بزنس بھی بڑھے گا۔ 4 اور 8 مرلہ کے محدود کمرشل پلاٹس کی بکنگ کے لیے ابھی کال کریں۔ DHA ملتان، the new business hub of ملتان and South پنجاب۔ میں جو لہر ہے یہ میرا شہر ہے، میرا پیار اڑتی پھروں میں۔ میں محض ایک ادارہ نہیں، مستقبل کی روح ہوں۔ مستقبل میرے آج کا عکس ہے۔ آج جہاں زندگی جدت سے ہمکنار ہو کر آپ کے خوابوں کو تعمیر کر رہی ہے، تعمیر و تعبیر کا یہ سلسلہ 7 سال کی انتھک محنت کا ثمر ہے۔ سفاری گارڈن بین الاقوامی سطح پر ڈیولپمنٹ کے بلند معیار کا عملی نمونہ پیش کرنے میں ایک مثالی کردار ادا کر رہا ہے۔ آئیں اور ہمیں جاننے کا موقع دیں کہ ہماری سال ہا سال کی محنت کے نتیجے میں آپ کے لیے تیار کی جانے والی ہماری تعمیرات خود آپ کی نظر میں کیا مقام رکھتی ہیں، تاکہ ہم رہیں کوشاں روایتوں کے اس حسین امتزاج کو قائم رکھنے میں جو بناتا ہے آپ کی زندگی کو انمول، خوبصورت اور دلکش۔ سفاری گارڈن، میں ہوں مستقبل کی روح۔ کمٹمنٹ ٹو ڈیلیوری کے امین یونین ڈیولپرز، کنال روڈ لاہور کی پرائم لوکیشن پر یونین لیونگ از ریڈی فار پوزیشن۔ لمیٹڈ پلاٹس ان کنال کمرشل ہب 08000 9000 یونین لیونگ کنال روڈ لاہور۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے منظور شدہ وکٹوریا سٹی ایک مکمل جہاں، 3، 5، 10 مرلہ، 1 اور 2 کنال کے رہائشی بلاک لاہور کینال روڈ کی دلکش لوکیشن پر واقع، جو پرآسائش ماحول میں فراہم کریں گے بہترین احساس۔ بکنگ کے لیے ابھی رابطہ کریں 0800 18888۔
यहाँ पर आपको एक अहम खबर से अपडेट करें और आपको बताएं जिला कोरंगी पुलिस का स्नैप चेकिंग और नाकाबंदी का अमल जारी है। तफसीलात के मुताबिक आपको अपडेट करें तो आपको बताएं तर्जमान जिला कोरंगी पुलिस का इस हवाले से कहना है कि पुलिस चेकिंग आपके लिए हिफाजत और जराइम पेशा अनासिर के लिए खतरा है। पुलिस ने जराइम की सरगर्मियों में मुलव्विस अफराद के गिर्द घेरा तंग कर दिया है। जिला कोरंगी पुलिस अहम मकामात शहराओं सड़कों और इलाकों में मौजूद है। मजीद बताएं तो मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग पुलिस को भी तंग रास्तों पर मामूर रखा गया है। जराइम पेशा की निशानदही पर एप्लीकेशन डिवाइस के जरिए मुमकिन बनाई जा रही है। खातीन पुलिस एहलकार भी नाकाबंदी और चेकिंग पॉइंट्स पर मौजूद हैं। आगे बढ़ें और अहम खबर से अपडेट करें तो आपको बताएं कराची पुलिस की खुफिया इत्तला पर कार्रवाइयां, मनशियात फरोश मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। यहाँ पर आपको एक अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं कि कराची पुलिस की खुफिया इत्तला पर कार्रवाइयां, मनशियात फरोश मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक थाना जमान टाउन पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाइयां करते हुए आदि मनशियात फरोश मुल्जिम को मनशियात समेत गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिम से 1 किलो से जायद मनशियात चर्स बरामद की है। थाना सऊदाबाद पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए इंतहाई मतलूब मनशियात फरोश मुल्जिम को मनशियात समेत गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक मजीद अपडेट करें तो आपको बताएं गिरफ्तार आदि मनशियात फरोश मुल्जिम से 1 किलो से जायद चर्स भी बरामद की गई है। मुल्जिम सऊदाबाद और मलीर सिटी के इलाके में मनशियात सप्लाई करता था। आगे बढ़ें और आपको बताएं 31 सिविल जज के तबादले के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक आपको बताएं तो सिंध हाई कोर्ट के मेंबर इंस्पेक्शन टीम 1 की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट ने सिंध में 31 सिविल जज के तबादले और तकर्रियों के अहकामात जारी किए हैं। यहाँ पर आपको एक अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं कि सिंध हाई कोर्ट के मेंबर इंस्पेक्शन टीम 1 की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट ने सिंध में 31 सिविल जजेस के तबादलों और तकर्रियों के अहकामात जारी किए हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं सऊदी अरब के सफ़ीर नफाफ बिन सईद अहमद अल मलकई की वज़ीर आला ऑफिस आमद मोहसिन नकवी ने सऊदी अरब के सफ़ीर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। तफसीलात के मुताबिक आपको बताएं वज़ीर आला मोहसिन नकवी से सऊदी अरब के सफ़ीर की मुलाकात। सऊदी अरब के सफ़ीर भी वज़ीर आला मोहसिन नकवी की गैर मामूली रफ्तार से अवामी मंसूबों की तकमील के मुतरादिफ निकले। सऊदी अरब के सफ़ीर ने वज़ीर आला मोहसिन नकवी की अवामी खदमात को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। मुलाकात में सऊदी सफ़ीर का कहना था कि पंजाब बिलखसूस लाहौर में वज़ीर आला मोहसिन नकवी की अनथक मेहनत नज़र आ रही है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी और इनकी टीम हर वक्त काम करती नज़र आती है। पंजाब में एक सवाल के दौरान मोहसिन स्पीड की बदौलत गैर मामूली तरक्की की नई मिसाल कायम हुई। बात करते हैं आम इंतखाबात के हवाले से तो लाहौर के हल्का PP 159 में मरियम नवाज की इंतखाबी मुहिम की आमद कारकुनान ने शानदार इस्तकबाल किया। साबिक चेयरमैन लीगी रहनुमा मुनव्वर हुसैन भट्टी, चौधरी अब्दुल गफूर और अमजद भट्टी की जानिब से फिरोजपुर रोड गुजुमता पर बड़ा पंडाल सजाया गया, जिसमें हल्का की कसीर तादाद आवाम ने मरियम नवाज को भारी अक्सरियत से कामयाब कराने का अज़्म ज़ाहिर किया। आगे बढ़ें और आपको बताएं तहरीक लब्बैक के नामजद उम्मीदवार PP 163 चौधरी फारूक सिंधु का छाने मुखालिफ उम्मीदवारों के मुकाबले में इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक तहरीक लब्बैक के नामजद उम्मीदवार PP 163 चौधरी फारूक सिंधु का कहना था कि हल्का में बड़े धड़ों की हमायत हासिल होने का दावा कर दिया। सियासी घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, मुखालिफ उम्मीदवारों को टफ टाइम दूंगा। पहलवानों के शहर गुजरांवाला का हल्का NA 78 जो हमेशा से ही ऐवान बाला की नज़रों में अहमियत का हामिल रहा है, 8 फरवरी के इंतखाबात में इस हल्के के बासी किस उम्मीदवार को अपना सुल्तान बनाएंगे, जानते हैं मोहम्मद अली इकबाल से। हाँ जी बिल्कुल, आज हम पहलवानों के शहर गुजरांवाला के सबसे तगड़े हल्के में मौजूद हैं। ये हल्का कौमी असम्बली का NA 78 और गुजरांवाला 2 भी कहलाता है। इस हल्के में 5,81,000 से ज़ायद रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है, 34 से ज़ायद यूसीज हैं। और अगर मैं बात करूं सूबाई असम्बली की तो PP 60,
PP 61 और PP 65 के कुछ हलके हैं। इस हलके में 2018 में मुस्लिम लीग नून के साबिक वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर खान मुंतखब हुए थे। ये मसलसल 3 बार इस हलके से रुकने कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब हो चुके हैं। तो आइए जानते हैं कि 8 फरवरी 2024 को होने वाले इलेक्शन में इस हलके की आवाम इस हलके का सुल्तान किसको मुंतखब करते हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है, मज़ीद इनसे बात करते हैं। भैया आप ये बताइएगा कि 8 फरवरी 2024 को होने वाले इलेक्शन में आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मैं इंशाल्लाह तो जल्द नवाज शरीफ को सपोर्ट करूंगा, शेर को वोट हम देंगे इंशाल्लाह तो जल्द, क्योंकि वोट देना हमारी जिम्मेदारी है। हर बंदे पे फ़र्ज़ है कि अपना वोट दे। इंतखाब भैया का नाबुद भैया का नस्ताइन, वोट इमरान खान का। क्या वजह? वजह यार ये देखे ना, ये 20 साल से हमारे गुजरांवाला में ये वफाकी वजीर भी हैं, कोई एक काम बता दें जिसका हमें कुछ फ़ायदा हुआ है। कोई अंडरपास, कोई हस्पताल, कोई एक चीज़ बता दें कि 20 साल में हमारे गुजरात में 3 वफाकी वजीर रहे हैं, महमूद बशीर विरक, उस्मान इब्राहिम, खुर्रम दस्तगीर। इन तीनों में एक को बता दें कि इन्होंने कोई एक काम किया है हमारे गुजरात के लिए, मेरे बच्चों के लिए कोई एक काम बता दें। जिस आप रोड पे खड़े हैं ना, ये रोड पहले इस रोड पर कोई बच्चियों को रिश्ता नहीं था कोई करता। मैडम जिले मासूमान आई थी, ये उसने रोड बनवाया था। उसके बाद ये PTI की हुकूमत आई है, उसने रोड बनवाया है। अगर इन्होंने बनवाया तो हमारा गिरेमान पकड़ लें। वोट तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। साडा कैदी नंबर 804 दा खान को, लीडर को। क्या वजह? लीडर है वो सच्चा ईमानदार, वो जोन से गंजे हैं वो 2 नंबर लोग हैं। कोई चीज़ जोन सी उन्होंने सारा पाकिस्तान बर्बाद कर दिया। वोट उस बंदे को देंगे जिसको छोड़ देते हैं फिर गिरफ्तार कर लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं फिर गिरफ्तार कर लेते हैं, उस बंदे को देंगे। कैदी नंबर 804। उसकी क्या वजह? इमरान खान को। क्या वजह उसकी? बंदा अच्छा है। अभी TLP को दिया था, इस दफ़ा भी इंशाल्लाह उसको देना। इमरान खान को। इमरान खान को क्या वजह उसकी? वैसे ही लीडर है। इमरान खान ग्रेट लीडर है, और की वजह वो इस्लाम के नाम को आगे लेके आ रहा है। वोट नवाज शरीफ की वजह? काफ़ी उन्हें अच्छे काम किए। डेवलपमेंट जिन्नी है ਉਹਦੀ ਹੋਈ है, बाकी तो गल्ला मतलब इमरान खान साहब आए सन, वो 3.5 साल कोई गल करते रहे, वो चोर वो चोर वो चोर। पता नहीं किन्नू देना है, जिसका नाम ही ले सकते। इमरान खान की देखी थी, वो पढ़ा लिखा है माशाल्लाह, पढ़ा लिखा है, उसको दियानतदार है, ईमानदार है। देखे इमरान खान क्या वजह? सच्चा लीडर है, ईमानदार। मेरे वालिद साहब का इलाज भी शौकत खानम से हुआ है 3 महीने, 44 लाख रुपए खर्चा आ गया, हमने 15 लाख रुपए भर लिया। ये कम है हमारे वास्ते। इमरान खान वोट देना बस। की वजह? इमरान खान की वजह? वजह कोई भी देना ही दे सड़ा है। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸ਼ੇਰ ही ਨੂੰ देने ने। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ शेर ਨੂੰ देने ने भाई। लाला आप बताएं वोट किसको दें? खान ਨੂੰ। शेर नो की वजह? बंदे चंगे ने। कौन कौन से इलाके आते हैं और क्या आप इसके बारे में आप कहते हैं? जी डॉक्टर साहब, ये गुजरांवाला का बहुत अहम तरीन हलका है, शहरी आबादी का हलका है, NH 78। इसमें अगर इलाकों की बात की जाए तो इस वक्त हम फतोमंड में खड़े हैं। फतोमंड के अलावा इसमें पीपल्स कॉलोनी है, सैटेलाइट टाउन है, रत्तार रोड है, डेल्टा रोड है, उसके बाद सुई गैस रोड है, और ये अरूप और वनिया भी इसमें शामिल है। आपने चूँकि सर्वे भी किया, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि लोग जो है ना, ये गढ़ कहा जाता था नून लीग का NH 78, लेकिन ये कि जो इस वक्त पोजीशन है, तो मेरे हिसाब से ना वोटर जो है ना 50-50 हो गए हैं। नून लीग के भी हैं और PTI के भी हैं, और बाकी जो है इसका रिज़ल्ट क्या होगा वो तो 8 फरवरी को ही पता चलेगा। जैसा कि आपने इस हलके की शहरियों की आवाज़ जानने की कोशिश की है, इस हलके के जो शहरी हैं वो मिला जुला उनका रुझान है। कोई नून लीग कह रहा है, कोई PTI कह रहा है, कोई TLP कह रहा है, कोई दीगर जमातों की बात कर रहा है। लेकिन देखना ये है कि 8 फरवरी 2024 को होने वाले इलेक्शन में इस हलके के वासी, इस हलके का सुल्तान किसको मुंतखब करते हैं। जी, पहलवानों के शहर गुजरांवाला का हल्का NH 78 जो हमेशा से ही अवान बाला की नज़रों में अहमियत का हामिल रहा है, 8 फरवरी के इंतखाबात में इस हल्के के बासी किस उम्मीदवार को अपना सुल्तान बनाएंगे, जानते हैं मोहम्मद अली इकबाल से। हाँ जी बिल्कुल, आज हम पहलवानों के शहर गुजरांवाला के सबसे तगड़े हलके में मौजूद हैं। ये हलका कौमी असम्बली का NH 78
और गुजरांवाला 2 भी कहलाता है। इस हल्के में 5,81,000 से ज़ायद रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है, 34 से ज़ायद यूसीज़ हैं। और अगर मैं बात करूँ सूबाई असम्बली की तो PP 60, PP 61 और PP 65 के कुछ हल्के हैं। इस हल्के में 2018 में मुस्लिम लीग नून के साबिक वफाकी वजीर खुर्रम सगीर खान मुंतखब हुए थे। ये मसलसल 3 बार इस हल्के से रुकने कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब हो चुके हैं। तो आइए जानते हैं कि 8 फरवरी 2024 को होने वाले इलेक्शन में इस हल्के की आवाम इस हल्के का सुल्तान किसको मुंतखब करते हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है, मजीद इनसे बात करते हैं। भैया आप ये बताइए। वो तो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PP 12 के नुमाइंदों की निजी रेस्टोरेंट में उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शुमाली पंजाब के डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रियाज आवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इनका कहना था कि तहरीक इंसाफ ने PP 12 से जो उम्मीदवार सेलेक्ट किया वो मुकाबले की अहलियत नहीं रखता। रियाज अवान का कहना था कि पीपल्स पार्टी की आला क़यादत ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दे जो मुस्लिम लीग नून और इस्तेकाम पार्टी का मुकाबला कर सकें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सदमीर मलिक, अजहर भुट्टा, जहांगीर इंसाफियन ने भी शिरकत की। पांच मैचों की सीरीज के चौथे T20 मैच में भी न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से हरा दिया। न्यूजीलैंड ने चौथे T20 मैच में पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त दी। केवीज ने 3 विकेटों के नुकसान पर 149 रन का हदफ बाआसानी हासिल कर लिया। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैनिटर ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बैटिंग की दावत दी। पाकिस्तान की जानिब से दिया गया 149 रन का हदफ न्यूजीलैंड ने 3 विकेटों के नुकसान पर 19वें ओवर की पहली ही गेंद पर हासिल कर लिया। पाकिस्तान की जानिब से दिए गए 149 रन के हदफ के ताकुब में न्यूजीलैंड के इब्तदाई 3 खिलाड़ी सिर्फ 20 रन पर आउट हो गए थे। न्यूजीलैंड की पहली विकेट 8 रन पर फन एलन की सूरत में गिरी, जब केवी ओपनिंग बैटर शाहीन शाह अफरीदी की गेंद पर साइम अयूब को कैच दे बैठे। इसके बाद टेम सेफ्रेट को शाहीन शाह अफरीदी ने 0 पर कैच आउट किया। शाहीन ने सिर्फ 4 रन पर वेल यंग को भी पेविलियन भेज दिया। पाकिस्तान की जानिब से साइम अयूब और मोहम्मद रिजवान ने इनिंग्स का आगाज किया, लेकिन साइम अयूब इस बार भी नाकाम रहे और दूसरे ओवर में सिर्फ 1 रन पर स्लिप में कैच आउट हो गए। पाकिस्तान के दूसरे आउट होने वाले खिलाड़ी बाबर आजम थे, जो 56 के मजमूई पर 19 रन बनाकर आउट हुए। 88 रन पर फखर जमान भी 15 गेंदों पर 9 रन बनाकर आउट हो गए।